स्मृति सांत्वना कवि कल्पना स्वप्न साधना शुभ कामना स्मृति सांत्वना कवि कल्पना। उत्कल मेल टीवी प्रायोजित स्मृति सांत्वना पत्रिका आयोजित डिजिटल साहित्य आसर को आपण मानक स्वागत। प्रति मास 15 तारिख रे प्रसारित यह कार्यक्रम देखा भूलंतु नहीं। एवं आसतु देखिनेबा द्वादश अध्याय रे पत्रिकार नवम स्वर्णक्षेत्र उत्सव और पूजा संख्या स्मृति सांत्वना लोकार्पण कार्यक्रम। प्रथमे आसतु शुणिबा इतिश्री दीक्षित कंठरू श्री जगन्नाथ एक सुंदर भजन। धन्यवाद। एबे अनुरोध करुछि ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा विभागर पूर्वतन निर्देशक डॉक्टर गंगाधर मिश्र को से प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक स्मृति सांत्वना पत्रिकार पूजा संख्या को उन्मोचन करवा हेबे। परे परे देखिबा आमर बरेण्य अतिथिगण को जो माने निज करकमल रे पूजा संख्यार लोकार्पण करिवे।
ଜଗନ୍ନାଥ। आशा करुच्ची स्मृति सांत्वनार यही शारदीय विशेषांक तार नवम संख्या तार यही नवम जन्मदिन जनतार आदर प्राप्त करिब। छाई आलुओ खेल जीवन यही घड़ीसंधि मुहूर्त कोरोना जर्जरित दुनिया रे जो लेखक लेखिका संपादक संपादिका सह संपादिका इत्यादि चेष्टा कर साहित्यर आलोक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। कोरोनार आक्रमण रे आमे बहुत ज्ञात और अज्ञात वीर योद्धा मानकु हरैछु। से मानकर पाद तले मोर सश्रद्ध विनीत आवेग भरा पुष्पांजलि। नाइटिंगेल मरीजीव, कोइली मरी जाई पारे, शेक्सपियर भी मरी गले, पाब्लो नेरुदा मरी गले, किंतु से मानकर कला कालजयी। या को भरोसा करी आशा करी आम माने यही दुस्थिति रे साहित्य रेखारे निजको अनुव्रत करी रखिबा एवं साहित्यर साधना पथरे आगे चलिबा। स्मृति सांत्वनार अन्यतम प्राण प्रतिष्ठाता प्रोफेसर रमेश चंद्र बेहेरा, स्मृति सांत्वनार अंत सलीला फल्गु सांत्वना बेहेरा स्मृति आज आमको आंदोलित करुच्ची। संपादिका महोदया सविता बेहेरांकर प्रचेष्टा, एसोसिएट एडिटर मेजर सुमित्रा मिश्रंकर प्रचेष्टा एवं अन्य सहयोगिनी साहित्यक मानकर चेष्टा रे स्मृति सांत्वना आगे चली निजर कर्तव्य पथरे। माँ दुर्गा को प्रार्थना, सरस्वती को प्रार्थना स्मृति सांत्वना पुष्पित हो विकसित हो ओडिया साहित्यर यही जो जलार्णवरे यही जो ज्ञानार्णवरे गोटे आलोक वर्तिका हुई शताब्दी दीप्यमान होता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। चलित वर्ष पूजा संख्यार प्रसद पृष्ठाटी को जातिर पिता महात्मा गांधी उद्देश्य रे समर्पित करा जाइछि। पछ पृष्ठार रही सुलेखिका तथा सुगायिका डॉक्टर प्रतिमा राणी मिश्र षडंग रचित और प्रकाशित 14टी पुस्तकर समाहार। सेहीपरि भीतर प्रच्छद पृष्ठारे अश्रुल अर्घ्य अर्पण करा जाइछि स्वर्गत डॉक्टर रमेश चंद्र बेहेरा और स्वर्गीय इंजीनियर सांत्वना बेहेरा प्रति। एथिसह स्मृति सांत्वनार संपादिका सविता राणी बेहेरा द्वारा रचित और प्रकाशित 13टी पुस्तकर समाहार। शेषरे भीतर पछपृष्ठारे सुसाहित्यिका मेजर प्रोफेसर डॉक्टर सुमित्रा मिश्र रचित और प्रकाशित 8टी पुस्तकर समाहार। एसह स्मृति सांत्वना पत्रिकार सबुदिनर साथी सदस्य सदस्य मानक फोटो समूह। एबे आसंतु सुनिबा मोनिका महापात्र कंठरू स्मृति सांत्वनार जन्मदिन उपलक्षे रचित एही गीतटी। नमस्कार, मु मोनिका महापात्र। समस्त को सारस्वत प्रणाम। मोर कविता स्मृति सांत्वना। मन आकाशरे स्मृति तारा फूल चिकिमिकी होई थाए। मन आकाशरे स्मृति तारा फूल चिकिमिकी होई थाए। से स्मृतिर सांत्वना साउंडी, से स्मृतिर सांत्वना साउंडी जीवनटा जीथाए। चिकिमिकी होई थाए, चिकिमिकी स्मृति सांत्वना नुहे खाली एक पत्रिकाटी कागजर। स्मृति सांत्वना नुहे खाली एक पत्रिकाटी कागजर। मन तल मन आवेगर भाषा, मन तल मन आवेगर भाषा
ଲହୁଲୁହାଣ ଆତ୍ମାର ଅପସର ସ୍ମୃତି ଅକୁହା କାହାଣୀ ନିରବରେ ଗାଇଥାଏ, ନିରବରେ ଗାଇଥାଏ, ଚିକିମିକି ହୋଇଥାଏ। କବିର କଳ୍ପନା ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନା, ସେ ଏକ ମାନସ କନ୍ୟା। ଓ କବିର କଳ୍ପନା ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନା, ସେ ଏକ ମାନସ କନ୍ୟା। କେତେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଉଜୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଉଜୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ, ସଜାଡ଼େ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଛାତି କାଗଜରେ ଲୁହାର କାଳିରେ, ଛାତି କାଗଜରେ ଲୁହାର କାଳିରେ ଜୀବନକୁ ଲେଖିଥାଏ, ଜୀବନଟା ଜିଥାଏ, ଚିକିମିକି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ହୋଇତ ଶୁଭ କାମନା। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ହୋଇତ ଶୁଭ କାମନା। ସ୍ନେହ ମମତାର ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ, ସ୍ନେହ ମମତାର ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ କରୁଛୁ ବିଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ଆଶାବାଡ଼ି ପରି, ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ଆଶାବାଡ଼ି ପରି ଥାଉ ହୋଇ ସାଥୀଟିଏ, ଥାଉ ହୋଇ ସାଥୀଟିଏ, ଜୀବନଟା ଜିଥାଏ। ମନ ଆକାଶରେ ସ୍ମୃତି ତାରା ଫୁଲ, ଚିକିମିକି ହୋଇଥାଏ, ଚିକିମିକି ହୋଇଥାଏ, ଚିକିମିକି ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ନବମ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସବ ଓ ପାର୍ବଣ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତମ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଶ୍ଚ କାହାରି ଜଗତେ, ନିୟତିକୁ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁର ଭୟାବହତାରେ, ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ମହାମାରୀର ଭୟାତୁର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଜୀବନକୁ ଉଣା ଅଧିକେ ଭୋଗି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ
संगरोधरे रहिथिबा मनीष एवं गृहबंदी होइथिबा मनीषर मानसिक संगबद्ध आश्वासना पाई सारा पृथ्वी रे डिजिटल माध्यम होइछि आपणार स्मृति सांत्वना पत्रिका एही डिजिटल माध्यमर सेतुबंध रे गुंडुची मूषा भଳି निजर बाली झाड़ीबार प्रयास ही करिछि। स्मृति सांत्वना पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका भावे 2012 मसीह भद्रकरू आत्म प्रकाश करथिला। आज की 8 वर्ष पूरी गला। आज नवम सो नक्षत्र दिवस पालन करने अवसर रे एही सांप्रतिक परिस्थिति आ परिवेशर ताड़ना रे आमे समस्ते एही डिजिटल आसर को आश्रय करछंती। आज तेणु उत्कल मेल टीवी आनुकूल्य रे स्मृति सांत्वना पत्रिकार डिजिटल उत्सव एबे आरंभ हेबाकु जाउछि। स्मृति सांत्वना पत्रिका मुद्रणर अव्यवस्थारू लॉकडाउन प्रभाव रे बाहरी न पारिले मध्य लॉकडाउन आरंभरू एप्रिल मासरू एजाबत प्रत्येक मासरे से डिजिटल आसर मान करि आसुछि। प्रत्येक मासर 15 तारिख रे डिजिटल साहित्य आसर हेउछि एवं प्रत्येक मासर 30 तारिख रे श्रुति सांत्वनार यूट्यूब चैनल द्वारा श्रुति सांत्वना डिजिटल मासिक पत्रिका प्रसारित हेउछि। एथिरे ओडिसार अधिकांश जिल्लार लेखक लेखिका एवं ओडिसा बाहर प्रदेश सबु लेखक लेखिका माने एथिरे जोग देइछंती। एमिति कि देश बाहर अमेरिकार लॉस एंजल्स रु कैलिफोर्निया रु कुपरटिनो रु मध्य श्रुति सांत्वनार एही डिजिटल बहुभाषी आसर रे कवि और लेखिका माने जोग देइछंती। एजाबत 300 वीडियो प्रसारित हे सारिलाणी किंतु मुद्रणर अव्यवस्था सत्वे आज श्रुति सांत्वना पत्रिकार 2020 पार्वण संख्या प्रकाशित होबाकु जाउछि। आज ताहा लोकार्पित हेब। 2020 रो पार्वण संख्याटी उत्सर्गीकृत हेछि ए जातिर पिता महात्मा गांधींकर 151तम जन्म दिवस उपलक्षे बा एवं बापूंक स्मरणे एवं लेखक लेखिका मानकर हृदय रे आंदोलित होइथिबा एही अदृश्य भूताणु महामारी कोरोनार संक्रमण प्रतिलिपि होई लेखारे प्रकाशित होइछि। मां दुर्गांकर एही आगमन समय रे तांकु निवेदित करा जाइछि एही धरारू एही कोरोना राक्षसर विनाश पाई। यह ही स्मृति सांत्वना पत्रिकार आज एही डिजिटल आसर रे साहित्य आसर उद्घाटक प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर मिश्र पूर्वतन शिक्षा निर्देशक ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग मुख्य अतिथि डॉक्टर शकुंतला बलियार सिंह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिका सभापति श्रीमती ममता महापात्र संपादिका जुगश्री जुगनारी बालेश्वर सम्मानित अतिथि डाक्टर सत्यरंजन पाढ़ी पूर्वतन चिकित्साधिकारी आईजीएच राउरकेला मुख्य वक्ता ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गाल्पिक पवित्र पाणिग्राही भद्रक सम्मानित वक्ता कवि राजीव पाणी स्वस्ति साहित्य संसद संपादक राउरकेला अन्यतम सम्मानित अतिथि रूपक बिहारी राय संपादक पूज्य पूज्या संसद भद्रक आज आसर रे कविता पाठ करिवे डॉक्टर मनोरमा महापात्र डॉक्टर प्रतिमा राणी मिश्र षडंगी प्राध्यापिका सुचित्रा पाणिग्राही और भुवनेश्वर डॉक्टर सुमित्रा मिश्र मोनिका महापात्र बहु सम्मान रे सम्मानिता अगणित गल्प कविता उपन्यास रचयिता कवि बनज देवी वर्तमान मु श्रुति सांत्वनार जन्मदिन उपलक्षे गोटे छोटिया कविताटे पाठ करी
ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣି ମନ ଇଲାକାରେ ସ୍ମୃତି ହିଁ କୋଳେଇ ନିଏ ଜୀବନକୁ ଜୀବନଟେ ପରି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜିବା ଆମେ ସେ ସ୍ମୃତିର ପାଉଁଶ ଭିତରୁ, ଆଶାର ନୌକା ବାହି ଏ ଦୁଃଖର ନଈ ହେବା ପାରି। ସ୍ମୃତି ଏକ ଆଶା ଜହ୍ନ ଏ ମନର ଆକାଶରେ, ଜୋଛନା ତା ଅୟୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ସଂସାରର ଚଲାପଥେ ହାୟ, ସତ ମିଛ କବିତାର ନୀରବ ସାଧନା। ସ୍ମୃତି ସଦା ଜୀ ରହେ, ସ୍ମୃତି ସଦା ଜୀ ରହେ, କେବେ ଲୁହ ହୋଇ ବହେ, କେବେ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଦୀପ। ଦିକି ଦିକି ଜଳୁଥାଏ ବନ୍ଧୁର ଏ ଚଲାପଥେ, ସତେ କିବା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବତୀ ଘର ଏକ। ସ୍ମୃତି କେବେ ହଜେ ନାହିଁ, ସ୍ମୃତି କେବେ ହଜେ ନାହିଁ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫୁଲ ହୋଇ ବାସେ ମହ ମହ। ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପ୍ରଜାପତି ସେ ଫୁଲରେ ବସେ ନିତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକାକାର ଜୀବନର ହାଟ ଗହ ଗହ। ସମୟର ସରବିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁର, ଛାତି ତଳେ ଥାକ ଥାକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହେ। ନିରବିତ କୋଳାହଳେ ଶୂନ୍ୟତା ବେଦୀ ଉପରେ, ସ୍ମୃତିର ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେବେ ହୁଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକାକାର କରି ହୃଦରେ ବିଚାର, ଅଝଟିଆ 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 ଏହି ମନ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କବି ବନଜ ଦେବୀ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମାନପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବନଜା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନଜା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲି। ଏଥିରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠି ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାର ପ୍ରବାହିତ ଧାରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅସମୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା, ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା, ଏହା କେବଳ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର ପାରିଲାପଣିଆ ନୁହଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ତାର ଡିଜିଟାଲ ଆସର କରିକିରି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁଥିବା ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦିକା ସବିତାରାଣୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସାକାର କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ଠା, ଏଇ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ସତରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ଜଣାଇଥିବାରୁ, ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁନରାୟ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାକୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପତ୍ରିକା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉ, ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର
ଏହି ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିକରି ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସଦିଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱନକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବା 4 ଜଣ ସୁପରିଚିତା କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ନବମ ଜନ୍ମଦିନ, ନବମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ମାନସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ମାନସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଜର, ଅମର, ଅସୀମ ଏବଂ ବହୁତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ, ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ସୃଜନୀ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ସୃଜନୀ କଳା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଜନ କ୍ରିୟାରେ। ଚମତ୍କାର କବି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି 9 ବର୍ଷ ଧରିକି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ଏ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ସେ ଡରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁଥିରେ ସେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବାହାରୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସାରସ୍ୱତ ସୁଫଳ, ସାରସ୍ୱତ କ୍ରିୟାର ପରିଣତି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ପାକଳ ହେଇଛି। ଜଣେ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ସେ 4ଟି ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ବିଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଥରକ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ବେଳେ ସେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାକୁ ବାହାର କରି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ, ତା'ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ, ନବମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି କେତେ କେତେ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରମାନ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସିନସିୟର, ଏତେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଏତେ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ 100 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ତାଙ୍କର ନବମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ପାଳନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏହି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ। 1985ରୁ 88 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପଝରର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ ଗଳ୍ପଝରରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକା ସେ ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହା 8 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 9 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଏବଂ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ହେଉଛି ଏହି ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ନାମକରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଚେତନାର ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରେ। କାରଣ ସ୍ମୃତି ଆଉ ନୋଷ୍ଟାଲଜିଆ ଏ ଦୁଇଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ। ଯାହା ଆମେ ପଛରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ତା ପାଇଁ ଝୁରି ହେବା ହେଉଛି ନୋଷ୍ଟାଲଜିଆ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନଛୁଆଁ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ନୋଷ୍ଟାଲଜିଆକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ। ସେ କବିଭାବର ମଣିଷ, ଜଣେ ଭଲ ସଂଯୋଜିକା
ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆବେଗଧର୍ମୀ କବିତା ସେ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ କନ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ। ତାକୁ ସବୁ ପଛକୁ ପକାଇ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ହଜିଲା ମଣିଷ ତା ପଛରେ କେତେ କେତେ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ, ଆଲୋକିତ କରେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ି ପରି ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ, ଝାଉଁବନ ଫାଙ୍କର କରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା, ତୁଠ ପଥରରେ ଫିକା ଅଳତାର ଦାଗ, ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଲେଖା ନା, ଅଫେରା ନଦୀରେ କାଗଜ ତିଆରି ନା। କିମ୍ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଲା ପରି ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜିଲୁ ଆମେ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି, ରେସ୍ତୋରାଁ କାନ୍ଥରେ, ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜିଲୁ ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ, ସ୍ମୃତି ଆମ କେଣେ ଗଲା, ଆମେ ତ ନିରୀହ ଲୋକ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଆମ ସ୍ମୃତି ପାଉତି ଖଣ୍ଡକ। ସେହି ସ୍ମୃତିର ପାଉତି ଖଣ୍ଡକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଏହି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଉନି, ସେହି ଦୁଃଖର ଆଲୋଡ଼ନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ଜଣେ ଜୀବନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ମାଟିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯଦିଓ ସେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଏହି ପତ୍ରିକାଟିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହିତ। ସ୍ମୃତିର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ସିଏ କେବଳ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହୃଦୟସ୍ଥ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ପତ୍ରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି, ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାକୁ, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ନମସ୍କାର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଗୀତାରେ ଥିବା ଏକ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମହି ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଏଠି ପଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥ କେବଳ ଚାଲିବାର ଅକ୍ଷମତାକୁ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଲୈଙ୍ଗିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିଭଳି ଗିରିର ଅର୍ଥ କେବଳ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧିଦୈବିକ, ଆଦିଭୌତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଗମତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଏଣୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇମିତି ଅସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା। ସେ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପତ୍ରିକାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବର ପରିଚାଳନା ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସାମ, ରାଉରକେଲା, ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହରେ କବିତା ପାଠ ସହିତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା, ପ୍ରେସ୍ ସମସ୍ୟା ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା ଏଇମିତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଓ ସମ୍ପାଦନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାକୁ ଅୟୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ରୂପକ ବିହାରୀ ରାୟ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲି। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ପାଦିକା ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏ ଭଦ୍ରକ ମାଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲାବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ଜନ୍ମଜାତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୋର ବାପା ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଏଯାବତ୍ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁରୁ ଏହାର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେହି ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଏହାର କଳବର କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏପରି ଏକ ପତ୍ରିକା ହେବ ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ, ଲୋକାଦୃତ ହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଲୋଚକ, କବି, କବୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସଫଳତାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ଏହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ କୌଣସି ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଲଟା, କାରଣ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ରମେଶ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ରମେଶ ସାରଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ କୌଣସି ବିଶେଷାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହାର ସମ୍ପାଦିକା ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାଟି ଯିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଏହି ପତ୍ରିକା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ବାସ୍ତବିକ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଯଦି ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାଁଟି ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି କେବଳ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଜି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କୋହ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁକୁ ଚାପି ଧରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାର ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାଁଟି ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ ଏବଂ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କବି, କବୟିତ୍ରୀ, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ ଏବଂ ତାର ଉନ୍ନତିରେ, ତାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ସମସ୍ତ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଗାଳ୍ପିକା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଶୁଣୁଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ଏହି ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ସବିତା ଅପା, ତାଙ୍କର କର୍ମପ୍ରବଣତା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଅନେକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଜି 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପତ୍ରିକା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଗତିପଥରେ। ଆଉ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯୋଡ଼ି ପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଲେଖକ, ଲେଖିକା ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କୁ। ସେଇ
ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରାଣ। ଯେତେ ଶାଣିତ ହୋଇପାରିବ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାନୁଭବର ଗଭୀରତା, ସେତେ ମାର୍ମିକ ହେବ, ସେତେ କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପ୍ରେଷଣ। କେତେ ଗଭୀର ସେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ମାର୍ମିକ ଶବ୍ଦଚଳନ, କେତେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, କେତେ ଶାଣିତ ରୁଚିବୋଧର କଥ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ସଚେତନ ପାଠକ ଓ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଭାବଧାରାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷକ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ଉତ୍ତରଣର, ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ ତାର ସାଧନାର, ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାଧାର ଲୋଡ଼ିବାପଣ ଭଳି ଝଟକୁଥିବ କାଳବକ୍ଷରେ। ଅତୀତରେ ବହୁତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବହୁତ ଲେଖକ ଅନେକ ଆଲୋଡ଼ନକ୍ଷମ, ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କେତେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସୃଜନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ, ସହସ୍ରାଧିକ ରଚନାରେ ନା ଅଛି ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, ନା ଅଛି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାରା, ନା ନବ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ, ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଏଇଭଳି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭରେ, ସାମୂହିକ କ୍ଷୁଧାରେ ଗୋଟେ ଗିଳାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଜନ ପ୍ରଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ତେଣୁ ଅହରହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କଥା, ହେ ସର୍ଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଦାର୍ପଣିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଶୂନ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଦର୍ଶ ରୁଚିବୋଧର ବକ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ପରିହାରଶୀଳ, ସେଠାରେ ରୁଗ୍ଣ ପ୍ରାୟ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଛଦ୍ମ ବଳୟ ଆବଦ୍ଧ ସମାଜ କେତେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନିଜକୁ, ନିଜର ସୃଜନ ସ୍ଥିତିକୁ ବା ସୃଜନ ସୃଷ୍ଟିକୁ? ଏହି କଥା ଆଜି ବିଚାର କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସର୍ଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଠକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଜାରି ରହିବା ଚାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। କବିତା ନମସ୍କାର। କବିତା ନାଁ ହେଲା ଆନନ୍ଦର ଅଳକ ନନ୍ଦାରେ। ମୁଁ ଯେ ଏକ ଅସଫଳ ଶିଳ୍ପୀ, ପୁଣି ଅସଫଳ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ବିଦଗ୍ଧା ନାୟିକା। ଅସଫଳ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ବିଦଗ୍ଧା ନାୟିକା। କବି ମୁହିଁ ଅସଫଳ, ଅଥଚ ମୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ଅମାପ ଅମାପ। ମୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ଅମାପ ଅମାପ। ମୁଁ ଯେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତସ୍ୱିନୀ ଆନନ୍ଦଦାୟିକା। ମୁଁ ଯେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତସ୍ୱିନୀ ଆନନ୍ଦଦାୟିକା। ଘୁମନ୍ତ ସେ ବୀଣା ଭଳି ସ୍ୱର, ଘୁମନ୍ତ ସେ ବୀଣା ଭଳି ସ୍ୱର, ନିରନ୍ତର ନିନାଦିତ ନିୟତ ଝଙ୍କାର। ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ ତୋଳେ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର, ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ ତୋଳେ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଅସଫଳ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅସଫଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ। ଅସୁମାରୀ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସମାହାର, ଅସୁମାରୀ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସମାହାର। ବ୍ୟଥାର ମୁଁ ଅଶ୍ରୁଳ ପ୍ରତିମା, ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବେ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରମର ସ୍ଥିତି। ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବେ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରମର ସ୍ଥିତି। ମୋତେ ଛୁଏଁ ମହାନ ମହିମା, ମୋତେ ଛୁଏଁ ମହାନ ମହିମା। ଅରୂପ ଛୁଆଁରେ, ଅରୂପ ଛୁଆଁରେ ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୋର ମୁଁ ଯେ ଅନୁପମା। ଅରୂପ ଛୁଆଁରେ ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୋର ମୁଁ ଯେ ଅନୁପମା। ଅସଫଳ ଜୀବନରେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ
ଅସଫଳ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କ ମାପକାଠିରେ ମୁଁ ଅପାରଗ ଏବଂ ନିକମା, ସେମାନଙ୍କ ମାପକାଠିରେ ମୁଁ ଅପାରଗ ଏବଂ ନିକମା। ମାତ୍ର ଅଥଚ ମୁଁ ଆଶିଷରେ ଅଭିଷେକ୍ତା, ଅଥଚ ମୁଁ ଆଶିଷରେ ଅଭିଷେକ୍ତା। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦର ଅଳକନନ୍ଦାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାତା, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦର ଅଳକନନ୍ଦାରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାତା। ସଙ୍ଗୀତର କାରୁଣ୍ୟରେ ମୁଁ ପରିପ୍ଲୁତା, ସଙ୍ଗୀତର କାରୁଣ୍ୟରେ ମୁଁ ପରିପ୍ଲୁତା। ମୁଁ କୃପା ସିଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟା ମୁଁ କ୍ଷମା, ମୁଁ କୃପା ସିଦ୍ଧା ମୁଁ ଅକ୍ଷୟା ମୁଁ କ୍ଷମା। ନମସ୍କାର। ମୋର କହିଥାଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମେଜର ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମହିଳା ପତ୍ରିକାର ସହ ସମ୍ପାଦିକା। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଏହି 9ମ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ତାର ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଗତିପଥରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି ଗୋଟିଏ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ମାତୃ କରୁଣା। ମା ଆସିବେ, ମା ଆସିବେ, ମା କରୁଣାମୟୀ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା, ଶାରଦୀୟ ଧବଳ ଚାନ୍ଦିନୀ ରଥରେ, ନଦୀ ପଠାର ଧବଳ କାଶତଣ୍ଡି ହସରେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପ ଝରେଇବେ। ମାତୃ କରୁଣାର ଶୁଭ୍ର ଧାରା ବୋହିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ। ଏ କରୋନା କବଳିତ ଉଚ୍ଚକିତ ଧରା ମହକିତ ହେବ। ଏହି ଆଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଶୁଭୁନି ତ ଆଗ ପରି କୋଳାହଳ, ଜାକଚମକର ଚହଳ ଗହଳ, ବାଣ ରୋଷଣୀ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ର ଚାକଚକ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁକିଛିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କରୋନା ରାକ୍ଷସ। ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମାନବ କୂଳକୁ, ଏକ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଭୟର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିବାର ଜୁ ନାହିଁ କାହାରି। ଯଦି ବାହାରିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି, ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ବୋଳି, ଯିବେନି ଭିଡ଼କୁ, ଯିବେନି ମନ୍ଦିରକୁ, ପୂଜା ପେଣ୍ଡଲକୁ। ତାଗିଦ କରିଛି ସରକାର। ସମୟର ଖେଳ। ତଥାପି ବି ବିଜେ ହେବେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭବରେ ସୁସଜ୍ଜିତା। ଜରି ମେଢ଼, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସୁନା ମେଢ଼ର ତୋରଣ ଭିତରେ ଚମକିବେ, ମହକିବେ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ। ସିଧା ସିଧା ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ଦୂରରୁ, ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଟିଭିରେ, ମୋବାଇଲରେ। ତେଣୁ ଜମୁନି ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା କୋଳାହଳ, ଖୁସିର ପସରା। ଅଥଚ ପୂଜାର ଆସରକୁ ଜମେଇବା ପାଇଁ ବହି ଚାଲିଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରୋତ। ଡିଜିଟାଲ ଆସର, ଜୁମ୍ ମିଟିଂ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଗୁଣି, ବିନତି, ଗୁହାରି। ଆସ ମା ଆସ, ଘେନ ଆମ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଉପଚାର, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ, ଚଣ୍ଡୀପାଠର ଗୁହାର। ଆସ ମା, ଧ୍ୱଂସ କର କରୋନା ମହିଷାସୁରକୁ, ବଦ୍ଧ କର ପାପୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ, ଯେ ନାସିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ନିରୀହ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ। ମା ଉଠ, ମା ଉଠ, ମା କରୁଣା କର, ମା କରୁଣାମୟୀ କରୁଣା କର, ଢାଳି ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷର ବାରି। ରକ୍ଷା କର, ତ୍ରାହି କର, ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଶେଷ କର, ହତ୍ୟା କର ଏ ବର୍ବର କରୋନା ରାକ୍ଷସକୁ। ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ ତାହାର ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣରୁ, ଅତ୍ୟାଚାରରୁ। କରୁଣା ଦିଅ ମା, ମା ତୁମର କରୁଣା ଲଭି ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠୁ ଏ ଧରଣୀ, ହସି ଉଠନ୍ତୁ ସାରା ଧରାବାସୀ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ସବୁ ସରିଯାଉଛି ବଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟାରେ, ମୋ ପାଇଁ କେବେ କାହିଁ କିଛି ବି ବଳୁନି। ସକାଳ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି କେବେ ଫୁଲ ଡାଲରେ, କି କେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁରେ। ସାରା ସଂସାରର ଅଳିଆ ଓଳେଇ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଆଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଇଡ଼ି ଯାଉଛି ସମୟ ସକାଳର ଚା କପ୍ରେ। ବୋଧେ ମୋ ଭାଗର ସମୟ କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଖଞ୍ଜରେ ମୋତେ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଖଞ୍ଜରେ
ମୋତେ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କେବେ ବାମ୍ଫ ଉଠା ଗରମ ଭାତରେ, କେବେ ତତଲା ତାୱାର ଫୁଲକା ରୁଟିରେ, ତ ଆଉ କେବେ ମଞ୍ଜାରାଇ ବା କଲରା ବଡ଼ି ବେସରରେ। କେଉଁଠି ସମୟ କେତେ ବାଗରେ ସରିଯାଉଛି, ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ସବୁ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ସଞ୍ଜବତୀର ଘିଅ କି ବାସ୍ନାଭରା ଅଗରବତୀରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶୁଥାଏ କେବେ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ମୁହଁ। ସଞ୍ଜବତୀର ଘିଅ କି ବାସ୍ନାଭରା ଅଗରବତୀରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶୁଥାଏ କେବେ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ମୁହଁ। ସକାଳର ସଜଫୁଲ କୋଉ ଛଟକରେ ବାସି ହୋଇଯାଏ, ସକାଳର ସଜଫୁଲ କୋଉ ଛଟକରେ ବାସି ହୋଇଯାଏ। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଦିଟା କେବେ ଘୁରି ଘୁରି ଏକା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି କେମିତି କେମିତି ହୋଇ ସାରାଦିନର ସମୟ ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍କରୁ ଝରିଯାଉଥିବା ପାଣି ପରି କି ହାତମୁଠାର ସରୁ ବାଲି ପରି ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅତିଷ୍ଠ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅତିଷ୍ଠ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିମାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ଦୁର୍ଗେ 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 ଦୁର୍ଗତି ନାଶିনী মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী তু সিংহ বাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী তু সিংহ বাহিনী চরণী শরণ জননী চরণে শরণ জননী মা চরণে শরণ জননী দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী অনড়ু জাত হইলু মাত দুর্গা নামত হইলা বিমলা কমলা লক্ষ্মী হর প্রিয়া তোর নাম অটে ভলা মহিষাসুরକୁ ମାରିଲୁ ତୋହି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମାରିଲୁ ଦେବତା ଗଣଙ୍କୁ ରଖି ପୃଥିବୀକୁ ହେଲୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଚରଣେ ଶରଣ ଜନନୀ ମା ଚରଣେ ଶରଣ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ 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 ଦୁର୍ଗତି ନାଶିনী ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଲେ ତୋତେ ଦେଖା ତୁ ଦେଉ ଥାଉ ଗାଁ ମୁଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରୁ କେଉଁଠି ଚଣ୍ଡୀ କେବେ ଚାମଣ୍ଡୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉ ଜଗତ ଜନନୀ ସନ୍ତାନ ପାଳିନୀ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଉଭା ହେଉ মহিষাসুর মর্দিনী মা সিংহ বাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী মা সিংহ বাহিনী চরণে শরণ জননী চরণে শরণ জননী মা চরণে শরণ জননী দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী ধন্যবাদ। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ।
ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଭଳି ଏକ ଆସରର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା କବି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ମହୋଦୟା। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ନବମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ନବମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଡକ୍ଟର ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭଦ୍ରକର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଆଉ ଜଣେ ସେହିଭଳି ସୁନାମସ୍ପଦ କବି ରାଜୀବ ପାଣି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଜନ୍ମ ଜାତକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି କହିଲି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତା ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୂପକ ବିହାରୀ ରାୟ। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଜଣେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କବି ବନଜ ଦେବୀ, କବି ବନଜ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାର ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାରଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କ ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକା ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା କବି ଗାଳ୍ପିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି, ବିହଳିତ ହେଇଛି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା। ତତ୍ସହିତ କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥି କହି ରଖିବି କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାରେ କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର କଥା ଦିପଦ ରଖିପାରିଛି। ଭାବିନଥିଲି କେବେ ବି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ରହି ତିଳ ତିଳ କରି ନିଜକୁ ସେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଆବେଗରେ ଭସେଇ ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଭାବିଛି କିଭଳି ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମଥାପତି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିପଦ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ ମା। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟା କବି ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିମା ରାଣୀ ମିଶ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ, କବି ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ମେଜର ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକାର ସହ ସମ୍ପାଦିକା, ଶ୍ରୀମତୀ ମୋନିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମାଳା ସଦୃଶ ନବମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ
ବାଦ ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ପିଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ସେହି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମଥାନତ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା କବି ଗାଳ୍ପିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖନୀ ମୁନରେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳିଷ୍ଠ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କର, ମା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାରି ଦିଅ। ମା ଏହି 2020 ତୁମରି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ, ତୁମରି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ ମା, ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନମସ୍କାର।